Welcome to Chandana Maths channel, Inter Maths 1B, 8th chapter, Limits and Continuity, exercise 8D. Second Roman, 5, 6, 7, 8 problems. Fifth problem, limit x tends to 2, 1 by x minus 2 minus 4 by x square minus 4. Limit x tends to 2, 1 by x minus 2 minus 4 by x square minus 4 can be written as 2 square. Limit x tends to 2, 1 by x minus 2 minus 4 by, this is in the form of a square minus b square. Formula is a plus b into a minus b, that is x plus 2 into x minus 2. This is in the form of a square minus b square. Formula is a plus b into a minus b. So x plus 2 into x minus 2. Now take the LCM. LCM of these two is x plus 2 into x minus 2. X minus 2 cancel. Then x plus 2 into 1. X plus 2 minus x plus 2 into x minus 2 cancel. Then 4. Limit x tends to 2. X 2 minus 4 is minus 2 by x plus 2 into x minus 2. Here x minus 2 cancel one time. So finally limit x tends to 2, 1 by x plus 2. Now put x equal to 2. 1 by 2 plus 2. 1 by 4. If we put directly x value 2, then we get not defined values. So first take as factors and LCM of these two. Cancel x minus 2 factor. Then only you put x value 2. Then we get 1 by 4. Next one. Sixth problem. Limit x tends to minus infinity 5x cube plus 4 by square root of 2x power 4 plus 1. As x tends to minus infinity, 1 by x tends to 0. ఇక్కడ మనకి టెండింగ్ వాల్యూ ఎంత ఇస్తే అంత సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాము లిమిట్ ప్రాబ్లమ్స్లో. మరి ఇచ్చిన వాల్యూ నాట్ డిఫైన్డ్ వాల్యూ, దాన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేయకుండా ముందుగా ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఉన్న ఎక్స్ టర్మ్స్ని 1 బై ఎక్స్లోకి చేంజ్ చేసి అక్కడ 1 బై ఎక్స్ వాల్యూ 0ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేయబోతున్నాం. ఫర్ దిస్ ప్రాసెస్ we have to start common highest x degree term x cube. X cube ni common తీయమ్మా 5 plus 4 by x cube. ఇక్కడ x cube ఉంది, కామన్ తీస్తే ఇంకా 5 ప్లస్ x cube లేని టర్మ్లోంచి కామన్ తీసినప్పుడు ఆ x cubeని డినామినేటర్లో నోట్ చేసుకోవాలి. వన్స్ అగైన్ x cubeని కామన్ తీస్తే 5 ప్లస్ ఇక్కడ x cube లేదు, కామన్ తీసినప్పుడు దాన్ని డినామినేటర్లో రాసుకోవాలి బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ 4ని కామన్ తీయండి 2 ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ పవర్ 4. ఎక్స్ పవర్ 4ని కామన్ తీస్తే 2 ప్లస్ ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ 4 టర్మ్ లేదు కాబట్టి ఆ ఎక్స్ పవర్ 4ని డినామినేటర్లో రాసుకోవాలి. దిస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ x cube into 5 plus 4 by x cube by root x power 4 value is x square. Root x power 4 value is x square into root of 2 plus 1 by x power 4. X cube x square cancel, remaining 1x. So as x tends to minus infinity, 1 by x tends to 0, 1 by x square tends to 0, 1 by x cube is also tending to 0, 1 by x power 4 is also tending to 0. Limit x tends to infinity,
limit extends to minus infinity. Here one x is there, x into 5 plus 4 by x cube by square root of 2 plus 1 by x power 4. X tending value minus infinity, 5 plus 4 into 0 by square root of 2 plus 0. Minus infinity into something, minus infinity into something, minus infinity. Next, seventh problem. Seventh problem, limit x tends to infinity, square root of x plus 1 minus square root of x. In limit problems, if root terms are given, then we have to rationalize. Limit x tends to infinity. This can be taken as by 1. Then rationalize. Numerator. సో మనకి లిమిట్ ప్రాబ్లమ్స్లో రూట్ టర్మ్స్తో ప్రాబ్లం ఇస్తే రేషనలైజ్ చేస్తాము. సో ఈ రూట్ టర్మ్స్ మనకి న్యూమరేటర్లో ఉన్నాయని తీసుకుంటే రేషనలైజ్ ద న్యూమరేటర్. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 మైనస్ రూట్ ఎక్స్ ఇంటూ రేషనలైజింగ్ టర్మ్ అంటే రూట్ టర్మ్స్ మధ్యలో ఉన్న సైన్ని చేంజ్ చేస్తూ, అంటే రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ రూట్ ఎక్స్. ఈ టర్మ్తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయాలి. వన్స్ అగైన్ రేషనలైజింగ్ చేయడం అంటే మనకిచ్చిన రూట్ టర్మ్స్ మధ్యలో ఉన్న సైన్ని చేంజ్ చేస్తూ వచ్చిన ఈ టర్మ్ని మల్టిప్లై చేయడం అంటే న్యూమరేటర్లో రాయడం, బై రాస్తే డివిజన్ చేయడం. సో మరలా ఈ టర్మ్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే మన ప్రాబ్లం సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. సో రేషనలైజింగ్ అంటే ఇలా మనము ఇచ్చిన టర్మ్స్ మధ్యలో ఉన్న సైన్ ఏదైతే ఉందో దాని ఆపోజిట్ సైన్తో టర్మ్ని డినోట్ చేసుకుని మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయాలి. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. న్యూమరేటర్స్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి, డినామినేటర్స్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. ఈ మల్టిప్లై చేసుకునే ప్రాసెస్లో దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a minus b ఇంటూ a plus b. దెన్ ఫార్ములా ఈజ్ a square మైనస్ b square. a అంటే x plus 1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ b అంటే రూట్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. a మైనస్ b ఇంటూ a ప్లస్ b లాగా ఉంది. ఫార్ములా మనకి a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ కదా, బై డినామినేటర్స్ మల్టిప్లై చేస్తే దిస్ వన్స్ ఆర్ సేమ్ టర్మ్స్. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ మా x ప్లస్ 1, హియర్ ఆల్సో స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ మైనస్ x by root x plus 1 plus root x. No, minus x plus x cancel. Limit extends to infinity, 1 by root x plus 1 plus root x. సో లిమిట్ ప్రాబ్లమ్స్లో రూట్ టర్మ్స్ ఇస్తే రేషనలైజింగ్ చేస్తూ ఉన్నాము. మరి ఇక్కడ ఎక్స్ టెండింగ్ వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి ఇన్ఫినిటీ ఇచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లంలో ఉన్న ఎక్స్ టర్మ్స్ని 1/xలోకి చేంజ్ చేసి అప్పుడు వాల్యూని 0ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేయబోతున్నాం. సో ఇప్పుడు ఆ చేంజింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. 1/xలోకి చేంజ్ చేయాలి అంటే యాజ్ యూజువల్ ఈ టూ టర్మ్స్లో హైయెస్ట్ ఎక్స్ డిగ్రీ టర్మ్ ఎక్స్ కామన్ తీద్దాం. తీస్తే ఎక్స్ ఇంటూ 1 ప్లస్ 1/x ప్లస్ రూట్ ఎక్స్. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 ఈ రూట్ ఈ టూ టర్మ్స్కి అప్లికేబుల్. స్ప్లిట్ చేద్దాం. రూట్ ఎక్స్ ఇంటూ రూట్ 1 ప్లస్ 1/x ప్లస్ రూట్ ఎక్స్. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 ఇక్కడ నుంచి రూట్ ఎక్స్ని కామన్ తీయండి మా. రూట్ ఎక్స్ని కామన్ తీస్తే రూట్ 1 ప్లస్ 1/x ప్లస్ 1. రూట్ ఎక్స్ని కామన్ తీద్దాము. రూట్ ఎక్స్ని కామన్ తీస్తే రూట్ ఎక్స్ ఇంటూ రూట్ 2 1 ప్లస్ 1/x ప్లస్ 1. సో ఇక్కడ ఉన్న టర్మ్స్ మనకి 1/xలోకి చేంజ్ అయ్యాయి చూడండి. వన్ బై రూట్ ఎక్స్ని పక్కకు జరపండమ్మా.
1 by root x into 1 by root 1 plus 1 by x plus 1. 1 by x tending to 0, then 1 by root x is also tending to 0. Here 1 by root x 0 into 1 by root 1 plus 1 by x 0 plus 1. 0 into something 0. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 8th ప్రాబ్లంలో కూడా సేమ్ ఇదే నోటేషన్తో ప్రాబ్లమ్ని కంప్లీట్ చేస్తాం. లిమిట్ x టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ రూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్. ఈ ప్రాబ్లంను కూడా 7th ప్రాబ్లం లాగే చేయబోతున్నామా. లిమిట్ x టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ రూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బై 1 అని తీసుకుంటే ఇక్కడ రూట్ టర్మ్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి రేషనలైజింగ్ చేసుకోవాలి న్యూమరేటర్ని. రేషనలైజింగ్ అంటే మనకి ఏ టర్మ్ అయితే ఇచ్చారో రూట్ టర్మ్స్ మధ్యలో ఉన్న ఇది రూట్ టర్ము, ఇది సెకండ్ టర్మ్, ఈ 2 టర్మ్స్ మధ్యలో ఉన్న సైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆపోజిట్ సైన్తో టర్మ్ని రాసుకుని మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయాలి. అంటే లిమిట్ x టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ రూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్. ఇక్కడ సైన్ చేంజ్ చేయాలి, లోపల టర్మ్స్లో కాదండి, ఈ 2 టర్మ్స్ మధ్యలో మైనస్ ఉంది కదా, దీన్ని సైన్ చేంజ్ చేయాలి. ప్లస్ ఎక్స్ బై రూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్. ఇక్కడ మనకి మల్టిప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. న్యూమరేటర్ టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి, అలాగే డినామినేటర్ టర్మ్స్ని మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a మైనస్ బి ఇంటూ a ప్లస్ బి. ఫార్ములా ఈజ్ a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ root x square plus x whole square minus x square by these ones are same term root x square plus x plus x. Square root cancel, x square plus x minus x square by root x square plus x plus x minus x square plus x square cancel. Limit x tends to infinity x by root x square plus x plus x. మనకి ఇచ్చిన లిమిట్ ఇన్ఫైనైట్ లిమిట్ కాబట్టి టర్మ్స్ని మనం 1/xలోకి చేంజ్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఎక్స్ డిగ్రీతో ఎక్స్ స్క్వేర్, ఈ 2 టర్మ్స్లోంచి ఎక్స్ స్క్వేర్ని కామన్ తీయండి. ఇక్కడ నుంచి 1/xలోకి చేంజ్ చేసే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసాం. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ని కామన్ తీస్తే లిమిట్ x టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ బై రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ x by x square plus x. Limit x tends to infinity x by root x square అంటే x into root of 1 plus here 1x cancel 1 by x plus x. ఇక్కడ నుంచి x అని కామన్ తీయండి. లిమిట్ x tends to infinity x by x into root 1 plus 1 by x plus x కామన్ తీస్తే ఇంకా ఇక్కడ మనకి 1 ఉంటుంది. ఈ x క్యాన్సిల్. సో లిమిట్ x టెన్స్ టు 1 బై రూట్ 1 ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ ప్లస్ 1. ఇక్కడ మనము 1/x ఉన్న చోట 0ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే దెన్ వీ గెట్ 1/2. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.